کراچی والوں کے لیے اچھی خبر، الادین پارک کی جگہ جناح پارک بنایا جائے گا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی سیف الرحمان کا گورنر کامران خان ٹھسوری کے ہمراہ پارک کے مقام کا دورہ۔ جناح پارک 72 ایکڑ پر مشتمل، جلد شہریوں کے لیے کھولا جائے گا۔ پارک کی تعمیر سے ہزاروں شہریوں کو تفریح کی سہولیات میسر آئیں گی۔ کراچی پھر سے بنے گا روشنیوں کا شہر، ہر گلی محلہ جگمگائے گا۔ گورنر سندھ کا شہر بھر کی اسٹریٹ لائٹس چند روز میں روشن کرنے کا دعویٰ۔ تمام ایڈورٹائزر کو کہ وہ صرف وہ بل بورڈ ہی نہیں بلکہ وہ بھی جو آڑے ٹیڑے ترچھے فوری طور پہ خود ہی ہٹا لیں، ورنہ اگلے ہفتے سے ان سب کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ شہر میں بڑے بڑے بل بورڈز اور روڈ کٹنگ کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ، گورنر سندھ کامران خان ٹھسوری نے وارننگ دے دی، کہا ایک ہفتے میں چیزیں درست کر لیں۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی کا غیر قانونی پارکنگ کا خاتمہ کرنے اور روڈ کٹنگ پر پابندی لگانے کا فیصلہ۔ ڈاکٹر سیف الرحمان نے تمام محکموں کو تندہی سے کام کرنے کی ہدایت کر دی۔ چارج پارکنگ جو وداؤٹ آکشن کے دی گئی ہے تو اس کو ہم نے رکوائی ہے۔ کانٹریکٹرز ہیں ان پہ ویجیلنس رکھی جائے گی۔ ہر کسی کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جب آپ جائیں تو وہ چارج زیادہ کرتے ہیں پیسے، اگر اس طرح کا ہوا تو ول ڈیفینیٹلی ہم کینسل کریں گے کانٹریکٹرز جو بھی ان کو لائسنسز ملے ہیں۔ سندھ حکومت کا ٹرانسپورٹ کی بہتری کے لیے ایک اور قدم، کراچی میں یلو لائن بس منصوبے پر جلد کام شروع کرنے کی تیاری۔ 21 کلومیٹر طویل ٹریک داؤد چورنگی سے نمائش تک ہوگا۔ ٹریک بروچ چورنگی سے جام صادق پل اور کورنگی روڈ سے ہو کر نمائش تک جائے گا۔ منصوبہ جون 2026 تک مکمل کیا جائے گا۔ ترقیاتی منصوبے بنائیں گے، درخت بھی بچائیں گے۔ یونیورسٹی روڈ پر برساتی نالہ گزارنے کا منصوبہ، سروس روڈ پر موجود درختوں کو محفوظ کرنے کے انتظامات۔ درختوں کے اطراف پلاسٹر آف پیرس کی کوٹنگ کر دی گئی، درختوں کو نکال کر دوسری جگہ منتقل کیا جائے گا۔ اینٹوں کی بھٹیاں بند ہوئی، نہ کھٹارا گاڑیوں کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی، کچرے کے ڈھیر بھی کم ہونے کی بجائے بڑھ گئے۔ شہر قائد پر آلودگی نے شکنجہ مزید سختی سے کس لیا۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں کراچی کا آج بھی تیسرا نمبر۔ آلودگی کے ذرات کی شرح 221 پارٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ۔ فضا میں آلودگی کے بعد حد نگاہ بھی 2 کلومیٹر سے بڑھ نہ سکی۔ ٹرانسپورٹرز اور ڈرائیورز کے اغوا کی بڑھتی وارداتیں، آئل ٹینکرز کنٹریکٹرز ایسوسی ایشن نے ملک گیر تیل کی سپلائی بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ ٹرانسپورٹرز اور ڈرائیورز کے اغوا کے خلاف آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن کا احتجاج۔ پولیس سے مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد بلاول ہاؤس چورنگی کے اطراف ٹریفک بحال۔ ڈی آئی جی صاحب نے بھیج دیا، آئی جی صاحب نے بھیج، ہم لوگوں نے احتجاج نہیں ختم کر رہا تھا۔ وہ بولے یار ہمیں تو 2-3 دن ٹائم دے دو، پیر منگل تک اگر مسئلہ حل ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے، حل نہیں ہو جائیں گے سپلائی بھی بند ہوگا، روڈ بھی ہم لوگ بند کریں گے، ادھر بھی دوبارہ احتجاج ہوگا۔ آئل ٹینکر ہمارے لیے بڑا پرابلم ہے کہ ڈرائیوروں کے ساتھ اگر ایسی زیادتی ہونا شروع ہو جائے گی تو پھر سپلائی دینا مشکل ہو جائے گی۔ کوئی بندہ بھی 20,000 یا 25,000 ڈرائیور کی تنخواہ ہوتی ہے، اور 20-25,000 کے لیے اپنی جان کی قربانی کوئی نہیں دے گا۔ صنعتی شعبے میں بدحالی کے ڈیرے، بے روزگاری کی دستک، ڈالر کی قلت سے مختلف سیکٹرز کے ہزاروں کنٹینرز کلیئر نہ ہو سکے۔ آٹو سیکٹر کے بھی 2,000 کنٹینرز پھنس گئے۔ پورٹ پر بھاری چارجز سے اخراجات بڑھ گئے۔ خام مال نہ ملنے سے صنعتوں کی پیداوار مسلسل کم ہو رہی ہے۔ صدر پاکستان کسٹم ایجنٹس ایسوسی ایشن ندیم کامل کا حکومت سے مؤثر پالیسی بنانے کا مطالبہ۔ اسٹیٹ بینک ہی اپنی یہاں پریشان ہے کیونکہ ڈیفینیٹلی ان کے پاس نہیں ہے ریزروز۔ جب ریزروز نہیں ہوں گے تو آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں کر سکتے۔ اندازہ کریں تو تقریباً 5,000 پلس کنٹینر جو ہے نا انکلیئرڈ ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں، جس میں 2,000 کے قریب 1,500 سے 2,000 کے قریب کنٹینر تو صرف آٹو انڈسٹریز کے ہیں۔ درآمدی خام مال کلیئر نہ ہونے سے صنعتی پیداوار شدید متاثر۔ گیس پریشر نہ ہونے سے متبادل ذرائع کا استعمال مجبوری بن گیا۔ متبادل ذرائع سے پیداواری لاگت دگنی، پیداوار 50% رہ گئی۔ پاکستان اپیرل فورم کے چیئرمین جاوید بلوانی کہتے ہیں 35 سال میں کبھی ایسی صورتحال نہیں دیکھی، بڑے چھوٹے تمام برآمد کنندگان پریشان ہیں۔
एक्सपोर्टर्स के माल अगर पोर्ट पे पड़े और उनकी एलसी ना खुले और उसको पोर्ट्स वाले और कस्टम वाले ये कहें कि आपका माल ऑक्शन होने वाला है, यार ये कैसा मुल्क है? एक्सपोर्टर्स को तो लोग सर का ताज बनाते हैं। मैं बोलता हूँ कि पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं उनसे ज़्यादा इज्जत एक्सपोर्टर्स को देनी चाहिए। बिजनेसमैन पैनल की बड़ी कामयाबी, सोयाबीन की क्लियरेंस का मसला हल हो गया। वफाकी टैक्स मुहतसिब ने सोयाबीन को क्लियर करने का हुक्म दे दिया। FTO का फैसला किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। दरामदी सोयाबीन का माल अब बाआसानी क्लियर होगा। मुर्गी अंडे की कीमत कम करें। बिजनेसमैन पैनल के सीनियर लीडर सोहेल अल्ताफ की पोल्ट्री एसोसिएशन से अपील। इट्स ए लैंडमार्क डिसीजन। मैं पोल्ट्री एसोसिएशन तमाम इम्पोर्टर्स को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। FTO ऑफिस हैज़ कम टू देयर रेस्क्यू और ये डिसीजन जो है ये किसी कोर्ट में चैलेंज भी नहीं हो सकता। अल्लाह करे ये हमारे सारे मामलात जो हैं हमारे वो इसी तरह अच्छे तरीके से हल हो जाए। आर्ट्स काउंसिल के इंतखाबात, अहमद शाह का पूरा पैनल बिला मुकाबला मुंतखब। मोहम्मद अहमद शाह सदर आर्ट्स काउंसिल बरकरार, मुनव्वर सईद नायब सदर मुंतखब, प्रोफेसर एजाज फारूकी सेक्रेटरी, नूर शाह जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब, हुमा मीर, MM कैसर सज्जाद, सैयद शहजाद रजा, अमरीन हसीब, मोहम्मद अयूब और दीगर गवर्निंग बॉडी मेंबरान होंगे। किसी दूसरे पैनल ने कागजात जमा नहीं करवाए। कमिश्नर कराची ने नताइज का ऐलान किया। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन की नौ मुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद। सोने की आसमान को छूती कीमतें, गरीब के लिए शादी में गोल्ड देना नामुमकिन हो गया। एक हफ्ते में सोना 4000 रुपये तोला महंगा। एक दिन में 200 रुपये बढ़कर फी तोला कीमत 1,67,300 रुपये पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,43,432 रुपये। एक तोला चांदी की कीमत 1890 रुपये पर बरकरार। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $3 फी औंस कमी हुई। सर्दी बढ़ी तो लेदर जैकेट्स की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गईं। जैकेट 500 से 1000 रुपये महंगी हो गई। 2200 वाली जैकेट 3000 की हो गई। दुकानदार कारोबार में मंदी से परेशान। दुकानदारों ने दरामदी अशिया पर टैक्स महंगाई की वजह करार दे दी। कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा भी जाहिर कर दिया। चेयरमैन FBR आसिम अहमद का कराची का दौरा, अफसरान से मुलाकात, लार्ज टैक्स ऑफिस में बजट अहदाफ पर ब्रीफिंग, कमिश्नर्स की कारकर्दगी को सराहा। चेयरमैन आसिम अहमद की टैक्स दहिंदगान को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। नवंबर में बजट अहदाफ को पूरा करने पर सराहा। करप्शन एक मौशरती नासूर, खात्मा नागुज़ीर। आलमी यौम इंसदादे बदउनवानी पर नैब के निशान पाकिस्तान पाक के करीब रैली। मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। कौसर न्याजी कॉलोनी के करीब 8 साला बच्चा गुजर नाले में डूबकर जान बहक। 2 बच्चे खेलते हुए डूब गए थे, एक को बचा लिया गया। डूबकर जान बहक होने वाले बच्चे की लाश निकाल ली गई। सैफुर रहमान के अमाल बताएंगे कि वो कैसे हैं। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची की तकर्री पर तबसरा कबल अज़ वक्त करार दिया। MQM और PSP में इंजमाम की खबरों की भी तरदीद की। मुस्तफ़ा कमाल ने सरकारी ज़मीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। एहतसाब अदालत ने बरियत की दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूटर नैब को नोटिस जारी कर दिए। हाई स्कूल टीचर्स को खिलाफ ज़ाब्ता तरक्कियाँ देने का इंकशाफ। 7 अजला के DEOs का डायरेक्टर स्कूल तालीम पर रिश्वत के एवज तरक्कियाँ देने का इल्ज़ाम। सिफारिशात नज़रअंदाज करके सीनियर के बजाय जूनियर टीचर्स को तरक्की देने का दावा। शिकायत पर फरनाज रियाज के खिलाफ तहकीकात का हुक्म। स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल तालीम परवेज़ अहमद तहकीकाती अफसर मुकर्रर। तहकीकात 7 रोज़ में मुकम्मल की जाएंगी, नोटिफिकेशन जारी। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का सालाना कॉन्वोकेशन गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने फारिगुल तहसील तलबा में डिग्रियां तकसीम की। रूसी कौंसल जनरल की भी शिरकत। तालिबे इल्मों के साथ वालिदैन भी तकरीब में शरीक हुए। सेहत, तालीम और दीगर शोबों में हुकूक के लिए खवातीन का एहतजाज। समाजी तंजीम के ज़ेर एहतमाम खवातीन का प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा। सिनफ नाज़ों को हुकूक देने का मुतालबा। हाथों में बैनर्स थामे खवातीन की तशद्दुद के खिलाफ नारेबाजी।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान का कुतुब मेले का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कामरान टिसोरी ने कहा, सैफुर रहमान एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, काम शुरू हो चुका, अब कराची तब्दील होता दिखाई देगा। शारा फैसल पर खूबसूरत पौधे लगना शुरू हो जाएंगे। सैफुर रहमान कामयाब एडमिनिस्ट्रेटर साबित होंगे। अब हमने मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ना है। डॉक्टर सैफुर रहमान साहब कराची के एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हुए हैं। कल रात से ही काम शुरू हो चुका है। बस कम शारे फैसल पे जो आपको बीच में एक फुटपाथ पे बदनुमा किस्म के पौधे नज़र आते थे, कल रात से उसकी तजदीद और आराई शुरू हो चुकी है। अलादीन पार्क पे भी काम शुरू हो चुका है। अब आपको हम रोज़ाना तकलीफ देंगे और आप मेरे और डॉक्टर साहब के पीछे पीछे चल रहे होंगे और आप थक जाएंगे, हम नहीं थकेंगे। एक्सपो सेंटर में लाइफ स्टाइल फर्नीचर की शानदार नुमाइश। पाकिस्तान भर से 70 टॉप फर्नीचर ब्रांड्स की शिरकत। सोफा सेट, बेडरूम सेट, सजावटी अशिया और दीगर मसनूआत सबको भा गई। शादियों का सीजन, बाजारों में रंग रंग की चूड़ियां सज गईं। वेलवेट, झूमर, नगों वाली चूड़ियां लड़कियों की तवज्जो का मरकज। सेट 500 से 700 रुपए में दस्तयाब। और तीन तलवार के करीब अलायंस फ्रांसिस में दी कराची क्रिसमस मार्केट सजा दी गई। मुख्तलिफ इकसाम के स्टॉल सबकी तवज्जो का मरकज बन गए। बच्चों और लड़कियों ने क्रिसमस के गानों पर रक्स भी किया। मुंतज़िम सिंध ने बताया कि ये मेला हर साल सजाया जाता है।